Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖିଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଆଣିଦେଇଛି ଯାହାକି 1ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାର୍କ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କହିବି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରକୁ ମୋ ଉତ୍ତରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଯଦି ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 50ଟା ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେଟା ଠିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ 50 ମାର୍କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେ ମାର୍କ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ର क्वेश्चन आंसर सहित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ आलोचना कराऊँगी ता सहित आपण मैंने आम चैनल जो अच्छी टेलीग्राम चैनल यही टेलीग्राम चैनल रे विभिन्न प्रकार प्रश्न उत्तर एवं पीडीएफ गुड़िक पाइबे से चैनल लिंक हो जातु जॉइन हो जातु एवं तो चलो डिस्कसन करवा। एक नंबर प्रश्न है एक नंबर कही बेरियम क्लोराइड रो द्रवण सह एमोनियम फस्फेट द्रवण रासायनिक प्रतिक्रिया संबंध में केउटी सठिक उक्ति देखंतु बेरियम क्लोराइड द्रवण सह एमोनियम फस्फेट माने एमोनियम सल्फेट तो हम कौड़ा देखंतु एक कही अवक्षेपण प्रक्रिया दुई विस्थापन प्रक्रिया तीन द्वि विस्थापन प्रक्रिया चार कही विघटन प्रक्रिया एमानक मध्यरु को उक्ति ठीक बोली कही देखंतु एक तो हम आपण जानते बेरियम क्लोराइड सह द्रवण मिसिक एमोनियम फस्फेट द्रवण कौन हम अवक्षेपण हम ये ठीक हम आउ कौटा हम ना 3 नंबर ठीक है द्वि विस्थापन प्रक्रिया ए दुई ठीक हम ना ताले 1 नंबर 3 नंबर दीटा ठीक देखो 1 नंबर 3 नंबर कौट अच्छी बी रे अच्छी 1 नंबर 3 नंबर है राइट आंसर कौटा बी हम केउटी क्षारीय पदार्थर एक गुण नुहे क्षारीय पदार्थर गुण कौड़ा नहीं ना क्षारीय पाटी को खट्टा लगे कि नहीं पाटी को खट्टा लगे नहीं किंतु क्षारीय कौन करे लाल लिटमस कागज को नील कर दिया ठीक अच्छी यह पाटी को खारिया लगे ठीक अच्छी यार जलीय द्रवण विद्युत सुपरिबाही ये मत ठीक अच्छी किंतु कौड़ा भूल अच्छी ना पाटी को कौन हुए खट्टा लगे अम्लटा पाटी खट्टा लगे कि क्षारीय बोली कही तो यह राइट आंसर हम ऑप्शन ए। निम्नोक्त केउटी संभव नुहे कौटा नुहे देखो एक कही दस्ता पात्र एल्युमिनियम सल्फेट द्रवण रखा एटा संभव कि बी कही तंबा पात्र रे FeSO4 द्रवण रखा यहाँ संभव कि ना यहाँ संभव ना लौह पात्र रे ZnSO4 द्रवण रखा यहाँ भूल अच्छी तो संभव कौड़ा अच्छी एल्युमिनियम पात्र रे ZnSO4 द्रवण रखिपर एल्युमिनियम पात्र रखिपर यहाँ हूँ सठिक उत्तर। देखो आलोकर क्यों परिघटना आलोकर तरंग प्रकृति को प्रमाणित करे कौड़ा हम प्रकिंत नाई प्रकिन्न हेनी विकीर्ण हम विकीर्ण हम राइट आंसर कौड़ा हम ऑप्शन बी। 5 नंबर हम एमानक मध्यरु केउटी पार्श्व विस्थापन हुए कौड़ा हम आयतघन काच हम पार्श्व विस्थापन कौड़ा हम आयतघन काच। तापर 6 नंबर कहला 4NH3 plus 5O2 gives to 4NO plus 6H2O तो यह कौटा हम देखु एक विस्थापन प्रक्रिया हम ना संश्लेषण प्रक्रिया हम ना जारण विजारण प्रक्रिया हम विघटन प्रक्रिया हम कौटा हम 1 3 हम एक विस्थापन प्रक्रिया और 3 हूँ जारण विजारण प्रक्रिया हम। तापर 7 नंबर देखु केउटी सठिक उक्ति नुहे कौड़ा कही ना कही लाल बंधाकोबी और अम्लीय द्रवण लाल क्षारीय द्रवण सबुज वर्ण हम ना
ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଟା ହବ କହିଛି, ସି କହିଛି ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ, ଏଇଟା ହବ କି? ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, ସାବୁନର ଦ୍ରବଣ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ହବ କୋଉଟା, ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ, ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଲୁମିନିୟମ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଆଲୁମିନିୟମର ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର କେଉଁ ଗୁଣ ଦାୟୀ? ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତମ ତାପ ପରିବାହିତା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହିତା, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ, ଉଭୟ ଏ ଓ ସି, କୋଉଟା ହବ, ଏ ଆଉ ସି ହବ କି ଉତ୍ତମ ତାପ ପରିବାହିତା, ଏଇଟା ହବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ। ଏ ଦୁଇଟା ହବ ଏ ଆଉ ସି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁର ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଲୋକର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ? ଆଲୋକର କୋଉଟା ହବ ନା ଏ ହବ କଣିକୀୟ ପ୍ରକୃତି। ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଠାରୁ 25 ମିଟରରୁ 10 ମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କେଉଁ ପାୱାର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବ? ସେ କହିଛନ୍ତି 25 ମିଟରରୁ 10 ମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉଟା ହବ, ଅପସନ୍ ସିଟା -D ହବ। କେଉଁ ପାୱାର, -D ପାୱାର। AgNO3 ପ୍ଲସ୍ CkL ପ୍ଲସ୍ AgCl ପ୍ଲସ୍ KNO3, ଏଠାରେ XY ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି? ଏଠାରେ X ଆଉ ଯେଉଁ Y ରହିଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନା ଦେଖନ୍ତୁ B = S, Y = AQ, ଏଇ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରସନ୍ନୀକରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଏ ହବ ରାଇଟ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେକ ଧାତବ ଯୌଗିକ ସେମାନଙ୍କର ଗଳନାଙ୍କ ଦର୍ଶାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛି? କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ନା ଏଇଟା ହବ CaNaCl, ତାପରେ 1074K ହବ, ତାପରେ CaCl2 1045, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ 1.5 ମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପିଲାଟି ଆଡ଼କୁ କେତେ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ? କେତେ ବେଗରେ ନା ତାର ଡବଲ, 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ହବ 3 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ। ବିପଦ ସଂକେତ ସୂଚାଉଥିବା ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ଆଲୋକ କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସଠିକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ? ସଠିକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହବ କୋଉଟା, ଅପସନ୍ ବି ହବ 2H2 ପ୍ଲସ୍ O2 ପ୍ଲସ୍ 2H2O, ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ କଫି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ କଫି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ କ୍ଷାରୀୟ କି? ଉଭୟ କ୍ଷାରୀୟ ଅଟନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଟା ହବ, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ରସ କ୍ଷାରୀୟ, କଫି ଅମ୍ଳୀୟ କି? ନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଅମ୍ଳୀୟ, କଫି କ୍ଷାରୀୟ କି? କୋଉଟା ହବ, ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବନି। ଉଭୟ ଅମ୍ଳୀୟ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି କହିଛି। ଧାତୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ହ୍ରାସ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହବ? କୋଉଟା ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ, ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ହବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରାଇଲେ ପ୍ରତିଫଳ ରଶ୍ମି କେତେ ଘୁରିବ? 30 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରିଲେ ତାର କେତେ ହବ, 2 ଗୁଣ ହବ, 60 ହବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ? ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନେ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେବା, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ କୋଉଟା ହବ, ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଗରମ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯଥାକ୍ରମେ ବାଦାମୀ ଆଉ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଉପଯୋଗିତା କୋଉଟା
ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ କରେ। ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ଧାତବ ଯୌଗିକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଠିକ୍? କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଠିକ୍ ହବ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହବ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହବ। ଏଇଟା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଯଥାକ୍ରମେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହୁଏ? ସିଧାସଳଖ ବା ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହବ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀର କ'ଣ ଘଟେ? ସିଲିଆରି ମାଂସପେଶୀର କ'ଣ ହୁଏ? ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ ବିଭାଗ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର କେଉଁଟି ସଠିକ୍ କ୍ରମ ଅଟେ? ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ଟା କୋଉଟା? ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ଗ୍ରସନୀ ଆଉ କୋଉଟା ହବ? ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଅପସନ୍ ଏଟା ହବ ନାଇଁ ନା? ଅପସନ୍ ସି ନା? ସି ହବ। ଅପସନ୍ ସି ହବ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗଟି ହେଲା ବୃକକ୍ ଆଉ ଚର୍ମ। କୋଉଟା ହବ? ବୃକକ୍ ଆଉ ଚର୍ମ। ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା? ନା ଅପସନ୍ ଡି କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୃକକ୍, ମୂତ୍ରାଶୟ ଆଉ ମୂତ୍ରାଶୟ। ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧିହାସକ ହର୍ମୋନ୍ ଅଟନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧିହାସକ ହର୍ମୋନ୍ ଆବସେସିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଏଥିଲିନ୍। ଅପସନ୍ ବିଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ନାମରେ? ନା ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କହିଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିଥାଏ? ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ନା ଶାଗ, ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳରୁ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ ଉପଯୋଗୀ ପୋଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅପସନ୍ ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କେଉଁଠାରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କେଉଁଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କଟି ଭୁଲ। କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ହବ? ଅସରପା। ଗାଲି ହିଁ ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଅସରପା। ଅପସନ୍ ଡି ହବ। କେଉଁଟି ମାଇସୋଟିସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ମାଇସୋଟିସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 4ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟି ମାୟୋସିସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ମାୟୋସିସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ? ନା ପାରାନ୍ତରକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ନାମକ କବକରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦେଖାଯାଏ? ନା କଳିନ ବା କୋରକୋଦଗମ। ହେଲା କି ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ଇଲୋକ୍ଥ୍ରିକ୍ସ ଓ ପେନିସିଲିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ? ଇତ୍ୟାଦି ରେଣୁ ଭବନ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର, ମୂଳ ବା କାଣ୍ଡର କୌଣସି ଅଂଶରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ? ନା ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୋଉଟା ହବ? ଅଙ୍ଗୀୟ ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ମାନେ ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଓ ବର୍ଗରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଓ ଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୋଉମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଓ ଆକା ହେଇଥିବେ। ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗକୁ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ? ଏ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗକୁ? ତ ହବ ଏ ଓ ଏ ବି। ଅପସନ୍ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭୁଲ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଭୁଲ ବାକ୍ୟଟି କୋଉଟା ହବ? ନା କୋଉଟା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଠିକ୍ଟା କୋଉଟା? ଡିଟା ହବ ଫୁସଫୁସ ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ ଅଟେ। ଏଇଟା ହବ। କେଉଁଠି ସରଳୀକରଣ ଉକ୍ତି ଅଟେ? ଉକ୍ତି ଭୁଲ ଅଟେ। ସରଳୀକରଣ ଉକ୍ତିର ଭୁଲ କୋଉଟା? ଡିଟା ହବ ଭୁଲ। ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍
ଲଙ୍ଗରହାନ୍ସର ଆଲଫା କୋଷରୁ କେଉଁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ହରମୋନ୍? ଗ୍ଲୁକନ୍ ବା ଗ୍ଲୁକାଗନ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍। ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗରହାନ୍ସର ବିଟା ଗ୍ଲୁକୋରୁ ବା ବିଟା କୋଷରୁ କେଉଁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? କୋଉଟା ନାହିଁ? ଗ୍ଲୁକୋପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ରକ୍ତକଣିକା ନଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃକକରୁ କ୍ଷରିତ କେଉଁ ହରମୋନ୍ ଶରୀରରେ ଆରବିସି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏରିଥ୍ରୋପାଇଟିନ୍। ଏଇଟା ହେବ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଟୋଟାଲ 50ଟା ଆମେ MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ 50ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ରହିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।